very warm welcome to my YouTube channel Aspire Target Achieve। सो आज क्लास 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ PSSP ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪਾर्ट कह सकते हैं आप। इस तो बाद मैं कल्चर जो हूँ हैगा पंजाब का वो भी डिस्कस करवाना। उस तो बाद ये वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। सो सूफीज़म के बारे गल करांगे। जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया कर दिओ ते नाल दे नाल लाइक ते शेयर जरूर करया करो वीडियो नू, ताकि होर ज़्यादा बंदे देख सकन ते मैनू मोटिवेशन मिले। लाइक ज़्यादा तो ज़्यादा करया करो। चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर। सूफीज़म 12th सेंचुरी ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 AD ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੈਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆਫ ਦ ਕੈਲੀਫੇਟ। ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਬੀ ਕੋਲਡ ਸੂਫੀਜ਼। ਹੁਣ ਸੂਫੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗੇਨ ਹੋਈ ਸੀ 1300 AD ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜੀ 15th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मिस्टिकल आम है इस्लाम दी, यानी कि रहस्यमयी भुजा है जी इस्लाम दी। चलो जी, हुण सूफी मतलब की है? सूफी का जी टर्म हैगी है सूफी वो डिराइव अगर आप करिए कि वर्ड कित्थों आया तो वर्ड हैगा जी अरेबिक वर्ड है सूफ। ये तो बनया जिहदा मतलब है कि वो वाला बंदा जिहड़ा कि वेयर करता है वूल। वूल नूं वेयर करन वाले बंदे नूं सूफी कहा जाता है। दिस इज बिकॉज वूलन क्लोथ्स वर जनरली एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक्स। हुण इहदा पॉसिबल ओरिजिन की है सूफी का? दूसरा मतलब की है सूफी का मतलब है सफ़ा। सफ़ा विच मीनस कि प्योरिटी है उस बंदे दे विच, प्योरिटी उहदे विच है ते इसलिए उन्होंने सूफी कहा जाता है। द अदर टर्म फॉर द सूफी आर होर सूफी नूं की कहा जाता? हुण सूफी दे होर की हैगे ने पर्याय विच ही कह सकते हो तुसी वाली, फकीर या फिर दरवेश। फकीर कहता किसी नूं, सूफी कहता इक्को ही गल। इट वॉज अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम। इस्लाम दे विच एक रिफॉर्म मूवमेंट हुई है वो हैगी है जी सूफी मूवमेंट या फिर सूफीज़म। हुण इट स्ट्रेस्ड द एलिमेंट्स ऑफ लव एंड डिवोशन एज एन इफेक्टिव मीनस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। गॉड वाल नूं ध्यान देना, गॉड दा ध्यान करना, रब नूं मनना, यही है सूफीज़म दा मेन एम। इट इज़ बेस्ड ऑन पीर मुरीद। बेस्ड किहदे ते हुण पीर मुरीद ते पीर मुरीद की हुंदा जी? पीर दा मतलब हुंदा टीचर, मुरीद दा मतलब हुंदा स्टूडेंट। सो टीचर स्टूडेंट दे बेस ते कंसैप्ट दे उपर सूफीज़म जिहड़ी है वो मूवमेंट स्टार्ट की गई सी। हुण सूफी टर्म्स अगे मैं टर्म्स यूज़ करूँगी जिद्दां हुणी मैं पिछे कीती पीर मुरीद नाल दे नाल मैं तुहानूं दस दित्ता। सो हुण मैं तुहानूं सारियां टर्म्स जिहड़ियां ने इक्को वारी दस रही हां। सूफी या फिर पीर या फिर मुर्शिद, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा संत या फिर कह सकते सेंट। ਜਿਹੜੇ मुरीद हुंदे है वो हुंदे फॉलोअर्स या फिर स्टूडेंट। स्टूडेंट या फिर फॉलोअर इक्को ही गल हैगी है। खानका प्लेस वेयर सूफीज लिव्ड, जिथे सूफी संत रहंदे ने उस प्लेस नूं कहा जाता है खानका। खलीफा कहा जाता है डिसिपल्स नूं, उन्हां दे शिष्यां नूं, उन्हां दे फॉलोअर्स नूं खलीफा। जिक्र मतलब जी रिसाइटेशन ऑफ कोड्स नेम, यानी कि रब के नाम का जाप करना। जिदा आप हिंदू करते हैं राम राम, उदा ये अल्लाह अल्लाह करते हैं। तौबा जी, तौबा का मतलब है रिपेंटेंस। फना का मतलब है स्पिरिचुअल मर्ज हो जाना विद द अलमाइटी। रब के नाल स्पिरिचुअल मर्जिंग कर लेना, ध्यान के नाल उन्हां नूं पा लेना, उन्हां नाल जुड़ जाना। अर्थ का मतलब हुंदा है डेथ, मौत। समा का मतलब हुंदा म्यूजिकल गैदरिंग, किते भी इकट्ठे होए या म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह हुंदे ने तो उन्होंने समा बोलते हैं। हुण चलो जी सूफीज़म इंडिया दे विच किवें आया? सो इस्लाम जिहड़ा है ना जी, इस्लाम की गल कर रही हूँ। इस्लाम की अगे टर्म हैगी है, इस्लाम दे विच एक मूवमेंट सीगी जी लिबरल मूवमेंट, वो सीगी जी सूफीज़म। हुण मैं इस्लाम की पहले गल करूँगी तो इस्लाम जिहड़ा इंडिया दे विच आ गया सीगा 7th सेंचुरी दे विच। 7th सेंचुरी दे विच कदों आया सी? ਜਦੋਂ ਮਰਚੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ व्यापारी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ ਕਿਹੜੇ ਪਏ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ 7th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੌਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੈਸਟ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੌਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀਗਾ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਧ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ 8th ਸੈਂਚੁਰੀ CE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਹਿਰ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ। ਸੋ ਇਹ 8th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਇਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਡੀਵਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਇਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 8th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ 10th ਤੇ 11th ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ, ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਯੋਗਿਕ ਪੋਸਚਰਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੰਗ ਬੋਥ ਮੁਸਲਿਮਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2 ਬ੍ਰੌਡ ਸੂਫੀ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਬ੍ਰੌਡ ਸੂਫੀ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ BASHAR ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ BESHAR। ਸੋ ਬੇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ E ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ਾਰਾ ਹੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੋਲਡ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਡ ਵੈਂਡਰਿੰਗ ਮੌਂਕਸ who were also called Baba. They did not leave any written accounts. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ written account ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਇਸਲਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 11th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਫੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੂਫੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ dislike the display of wealth and degeneration of morals following the establishment of the Islamic Empire। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੂਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਐਮਫਸਾਈਸਿਸ ਹੈ ਲਵ ਦੇ ਬੌਂਡ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੌਂਡ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੂਫੀ ਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਲ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ। ਲਵ ਆਫ ਗੋਡ ਮੈਂਟ ਲਵ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੀਗੇ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੂਮਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਆਹੀ ਸੀ। ਬਾਏ ਦ 12th ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਫ ਸੂਫੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 12th ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਆਰਡਰਸ ਚਲਾਏ, 12 ਟਾਈਪਸ ਚਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ 12 ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। 12 ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਲੈਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਮਿਸਟਿਕ ਹੂ ਲਿਵਡ ਇਨ ਖਾਨਕਾ। ਖਾਨਕਾ ਕੀ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਖਾਨਕਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਫੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਖਾਨਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੀਚਰ ਔਰ ਪੀਰ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਪੀਰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਨਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਫੀ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Every peer nominated a successor or wali to carry on his work। हर पीर, हर एक संत जिहड़ा सीगा सूफिज्म दे विच वो अपना एक आगे सक्सैसर नॉमिनेट कर दिंदा सी कि मेरे तो बाद तू देखेगा सारा वर्क जिहड़ा होएगा, सारा काम जिहड़ा होएगा तू देखेगा। ग्रैजुअली द खानकास इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड प्रीचिंग। हुण जिहड़े खानका सी जिते सूफी जिहड़े रह रहे सीगे ਉਹ जनरली की किया गया, उत्थे एक उन्होंने सेंटर दे दिता गया, सेंटर बना दिता गया कि इत्थे लर्निंग इत्थे सिखाया जाएगा, होर ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੀ ਸੂਫੀਜ਼ ਇੰਜੋਇਡ ਦ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗੈਦਰਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਾਨਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਕਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 12th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ। फिर मोर हुण 12 सिलसिला होए, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ 4 ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀਸ, ਸੁਹਰਾਵਰਦੀਸ, ਕਾਦਰੀਆਸ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਸ। ਸੋ ਇਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰੂ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਹੁਣ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਕਬਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਰਡਰ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, also known as Garib Nawaz, around 1192 CE। 1192 ਜਦੋਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਇਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਇਨ। आफ्टर स्टेइंग इन लाहौर एंड दिल्ली, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਫਾਊਂਡਰ। ਆਫਟਰ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਮੇਨ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ। His fame grew more after his death। ਉਹਦਾ ਫੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਮਸ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1235 CE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਫਟਰ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਸਕਿਊ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੇ ਡੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲਜੀ ਆਫ ਮਾਲਵਾ 15th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਅਕਬਰ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਦ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਆਫ ਦ ਦਰਗਾਹ ਰੀਚਡ ਅਨਪ੍ਰੈਸਿਡੈਂਟਡ ਹਾਈ। ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ established the Chishti presence in Delhi under the patronage of Sultanate ruler Iltutmish। So ਜਿਹੜੇ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਦ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਆਫ Sultanate ruler Iltutmish। Apart from Muin-ud-Din Chishti, the other important Chistis were
फरीद उद्दीन गंजी शकर ऑल्सो नोन एज बाबा फरीद के बारे भी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि बाबा फरीद होए ने जिन्होंने गंजी शकर बोलते हैं। He confined his activities of Hansi and Ajodhan his modern Haryana and Punjab respectively. His outlook was so broad and humane that some of the verses are later found quoted in the Adi Granth of the Sikhs. उन्हां दे जिहड़े outlook सीगे वो इन्ने broad सीगे, उन्हां दे जिहड़ी लिखावट सी जो उन्होंने लिखिया होया सीगा वो बाद विच गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी देखण नूं मिली है, जिहड़े कि सिखां दा एक ग्रंथ है। फिर होई जी निज़ामुद्दीन औलिया 1238 तो 1335 सी तक इन्हां दा पीरियड रहा है। फिर अगले ने नसीरुद्दीन चिरागी देहलवी, शेख बरहुनुद्दीन गारिब, इन्होंने इस्टैबलिश किया सी चिश्ती ऑर्डर 13th सेंचुरी दे विच डेक्कन दे विच। मोहम्मद बंदा नवाज डेक्कन सिटी ऑफ बीजापुर रीजन। सो ये अलग अलग हुए ने, इन्होंने अलग अलग रीजन दे विच इस्टैबलिश किया सी चिश्ती ऑर्डर नूं। The Christians led a simple, austere life and converted with people in Hindavi, their local dialect. एक सिंपल लाइफ जिंदे सीगे, कन्वर्सेशन करते सीगे लोकल डायलैक्ट दे विच बंदियां दे नाल। They were hardly interested in effecting conversion through later on. Many families and groups attributed their conversion on the good wishes of their friends. These Sufi saints made themselves popular by adopting musical recitation called sama. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ चिश्ती ऑर्डर ਦੇ सूफी ਸੀਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। These Sufi saints made themselves popular by adopting musical recitation called sama to create a mood or nearness to God. इस समा ही करते हुंदे सी ताकि रब दी प्राप्ति जल्दी तो जल्दी होवे ते रब दे नाल कनैक्टिविटी जिहड़ी है वो बनी रहे। निज़ामुद्दीन औलिया जिहड़े सीगे, जिहड़े कि मैं तुहानूं निज़ामुद्दीन औलिया दूसरे नंबर ते दस्से सी, उन्होंने योगिक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुरू कीतियां सीगियां जिहदे नाल योगिस जिहड़े ने उन्हां नूं सिद्ध ते परफेक्ट किया जाण लग पिया। द क्रिस्टिस जिहड़े सीगे चिश्तिस जिहड़े सीगे वो प्रैफर करते सी अलूफ रहना फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स तो दूर ही रहंदे सी एंड शन द कंपनी ऑफ रूलर्स एंड नोबल्स। फिर आंदे है जी दूसरा द सूरावर्ती सिलसिला। सूरावर्ती सिलसिला की गल करा तो सूरावर्ती ऑर्डर जिहड़ा सीगा वो इंडिया दे विच आया जदों चिश्तीज़ आए सी, सेम टाइम ते आया, बट इहदियां जिहड़ियां एक्टिविटीज़ सीगियां कन्फाइंड लार्जली टू द पंजाब एंड मुल्तान। इहदी जिहड़ी हुण सूरावर्ती दी सिलसिला दीयां जिहड़ी एक्टिविटीज़ सीगियां वो ज़्यादातर पंजाब ते मुल्तान दे विच फैलियां। This सिलसिला was founded by found किन्ने कीता सी, शिहाबुद्दीन सूरावर्ती ने कीता सी बगदाद दे विच, and was established in India by बहादुद्दीन ज़ाकरिया। Unlike the चिश्तीज़ तो unlike मतलब चिश्तीज़ तो अलग, the Surawarti accepted maintenance grants for the Sultan and took an active part in politics. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ चिश्ती सिलसिला वो पॉलिटिक्स तो दूर रहंदे हुंदे सी, बट ਜਿਹੜੇ सुहारवर्ती सिलसिला ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਹਰਾਵਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਹਲ मतलब ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਟੀਕਲ एनलाइटमेंट। रब दे नाल जिहड़ी जो जुड़ावत जोड़ होना चाहिए होदा, रब दे नाल कनैक्टिविटी होनी चाहिए है। दे हाउएवर डिड नॉट सपोर्ट एक्सेसिव austerities and self mortification. They advocated a combination of ilm मतलब ਹੁੰਦਾ scholarship with mysticism। फिर आंदे जी द नक्शबंदी सिलसिला। हुण नक्शबंदी सिलसिला की है, नक्शबंदी जिहड़ा सीगा जी औरंगजेब ने अडॉप्ट किया होया सी। ये हुंदा सीगा कि कट्टड़ हुंदे सीगे, सिर्फ इस्लाम नूं मनदे सी, होर रिलीजन इन्हां लई मैटर नहीं सी करते। दिस सिलसिला वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। सो इहदे सीगे जिहड़े फाउंडर वो सीगे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी।
It was later propagated by his successor ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਖ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਐਂਡ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਿਰਹਿੰਦੀ। 1563 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1624 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਾ। ਸੋ 1563 ਤੋਂ 1624 ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 1558 ਤੋਂ 1605 ਤੱਕ। आई थिंक जो 1605 या 1607 तक ही सीगा इधर टाइम। The Sufis of this silsila believe that the relationship between man and God was that of the slave and the master। ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਗੋਡ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੇਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਮਾਸਟਰ, ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਲਾਈਕ ਚਿਸ਼ਤੀਸ, ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਲਵਰ ਤੇ ਬਿਲਵਡ ਦਾ, यानी कि लवर्स का रिलेशन होना चाहिए, प्यार का प्यार मुहब्बत का रिलेशन होना चाहिए। सूफीज ऑब्जर्व द शरिया लॉ, इन्होंने शरिया लॉ जिहड़ा है उन्होंने ऑब्जर्व किया, उहदी प्योरेस्ट फॉर्म नू ऑब्जर्व किया ते डी-अनाउंस किया ऑल बिडट्स इनोवेशंस इन रिलीजन। They were against the liberal policies of Akbar like granting slaughter, granting high status to many non-Muslims। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਲਿਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਐਬੋਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਜ਼ੀਆ ਸਿਸਟਮ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਬਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਨ ਔਨ ਕਾਊ ਸਲੋਟਰ, ਕਾਊ ਦਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਾਊ ਸਲੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਵਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਟੂ ਦ ਟੋम्स ਆਫ ਸੇਂਟਸ। ਸਰਹਿੰਦੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਈਚ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ। ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਉੱਲਾ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੋਚ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਉੱਲਾ। ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਜ਼ਹਰ ਜਨ-ਈ-ਜਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਨਿਆਮਤੁੱਲਾ, ਮੁਕਦਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਲਾਨੀ ਐਂਡ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਰਡਰ ਵਾਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੋਪੂਲਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਅਨਦਰ ਫੇਮਸ ਸੰਤ ਆਫ ਦਿਸ ਆਰਡਰ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਬਖਤਸ਼ਾਨੀ। ਦ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਜਹਾਨਾਰਾ। ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਜਹਾਨਾਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। and her brother Dara Shekho were disciple of this silsila। so ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਾਦਰੀਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵਾਹਦਤ ਅਲ ਵਜੂਦ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਨ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਡਿਸਮਿਸਡ ਆਰਥੋਡੋਕਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ? 12 ਆਰਡਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, 12 ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। 3 ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ।
ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਅਨਆਰਥੋਡਾਕਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਮਿਡੀਵਲ ਭਗਤੀ ਸੰਤ। ਇਨ ਦ ਲੇਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲਰ ਅਲੋਂਗ ਦ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੈਮ of their moral obligation। for example ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬੋਥ ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਰੀਜਨਸ। ਰੂਰਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਰੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਰਬਨ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਲਿਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ with the help of meditation, whether with the help of music and dance, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਬੌਂਡ ਆਫ ਸੋਲੀਡਿਟਰੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਨ ਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਵਿਮਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਮ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਈਜ਼। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲਾਸ। ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਗੁਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਕਲਚਰ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 7 ਵਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ YouTube ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।